लेकिन वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ़ो, हनीफ माना माइलन मिनल अदियान कुल्लिहा इला दीनिल हक़, द टोल अदियान व बातिलन न मुतनफ़िर और दीन हक़ तरफ ते रुजू करे वा, द शिरकियात ना और द बिदअत ना मुतनफ़िर और सिर्फ देयो अल्लाह द बंदगी दागे कायल हो द हनीफ़ हो। और या बाज़ी मुफस्सिरीन हुई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ़ हो, हनीफ माना मुवहिदन फित्रियन, दे फित्री मुवहिद हो, ला माशूम हो और द माशूम वाली को वक्त के द शिरक न बेजार और द आज़र और द प्लार दागा तरीक़ाकार ना दागे न मुतनफ़िर हो, मुस्लिमन और दे मुनक़ाद और ताबेदार दे अल्लाह रब्बुल आलमीन पारा और नो इब्राहीम अलैहिस्सलाम द डल द मुशरिकान ना देखा मुशरिकीन मक्का भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़मूंगा पर तरफ बांधे हो नऊज़ु बिल्लाह दाकम खुराफात शिरकियात चे बेगौल वेदाम तन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तालीमात पाती हुई दा बैतुल्लाह शरीफ और दारंग दागे दा मुताल्लिक़ उमूर वेदा दाग तालीमात की अल्लाह विदाम गलत अला इन्ना औलन नास बि इब्राहीम, उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदा से इंटरनेशनल शख्सियत ते चपागा बांधे हर सूख दावत हुई। देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करे वा कि वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, नूरी दुआगान इमकड़ी दियो बकेदादा कि या अल्लाह फरुस्तनु खल्क़ों के ज़मा तस्किरा हसना पाते की कि दारुस्सने खलक मा यादी मुझमा पखबानी यादी और पता हो कि जैसा नाकार दुआ न दखा कि उसने अल्लाह ने दुआ की जो खुदा पाका चुरुस्त खलक मा लदा से ज़िंदगी तौफ़ीक़ रा की चुरुस्त खलक मा यादी मुझे पख में यादी पबद में नहीं यादी था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर दुआ कबूल करा तो टोल इंसानी दुनिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम यादी दा मुक्तदा हो दा पेशवा हो दा ज़मूंगा इमाम हो और दा ज़मूंगा चकम दपारा काबिल एहतराम शख्सियत हो। यहूदियान हम दासी हुई, ईसायान हम दासी हुई, मुशरिकान द मकीब हम दासी हुई और मुसलमानान चीदी अब जो खुद मुदायान दिखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगा ज़मूंगा टोलो मशर हो नो अल्लाह रब्बुल आलमीन दगा मुक़द्दिमा फ़ैसला कौल गवाड़ी कि आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम द चा मशर हो आगा बकम तरज़ और बकम तरतीब बांधे रवान हो। तो अल्लाह ताला फरमाई यहूदियत नसरानियत और मुशरिकीन मक्का वीदी टोलो मुक़द्दिमा बैलखा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगा चे कम दे द हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद्द अमजद दे और दाग निकम मुहतरम दे और ब्या ज़मूंगा चे कम मिल्लत इस्लाम दे न पागा वक्त के वो मिल्लत इब्राहीम विखा और पदे वक्त के आगे मिल्लत इस्लाम हुई की जो खुलासा रद्वान द दावत यवदा चे दे यो अल्लाह बंदगी कवल और द शिर्क न बेजार और दागे न नफ़रत इजहार कवल न अल्लाह ताला जवाब दी कि इन्ना औलन नासी बि इब्राहीम तहक़ीक़ सर ढेर लायक और ढेर मुवाफ़िक़ बखल्क़ के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सरा लल्लज़ीना तबऊहु खामखा हक़ कसान दी चागी ताबेदारी करे व इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी फ़ी ज़मानिही द इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वक्त के चकल आगत नमरूद खिलाफ जिहाद को न चकम खलक द इब्राहीम अलैहिस्सलाम रस्तियालू द नमरूद मुखालिफ और द पैगम्बर जांडे उचा तकड़े व अल्लाह ताला भी यो खुद आगे खल्क़ द इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर ढेर ताल्लुक़ दे कागी दावा की थी मुंगा इब्राहीमियान यू मुदागी हक़्ता यवा वहादन नबीयो और बल ढेर लायक द इब्राहीम अलैहिस्सलाम सरा दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान चकर नाज़िल दो वहादन नबीयो और दा पैगम्बर अलैहिस्सलाम और दाग मुत्तबिईन ईमानदार खलक वल्लज़ीना आमनू चा ईमान दावड़े नदी का दावा लरी चे मुंगा इब्राहीमियान यू या मुंगा पमिल्लत इब्राहीम माने कायम यू अल्लाह विदा रिश्ती ने खलक नहीं कहा तो अक़ीदा ये वाला और मुशरिकान दमा के यहूदियान और नसवारा दा सिर्फ दावा इश्ता और बदावा बाए दलील न लरी देखे चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम द शिर्क न बेजार दे और दो टोट चा उज़ैर अलैहिस्सलाम द खुदाई बडीरी बांधे के ना और चा ईसा अलैहिस्सलाम तर माबूद निस्बत को और चाचे कमदन हक़ मलाइक को इबादत शुरू को अल्लाह फरमाई दुई दावश्ता हो दलील न लरी और दावा बिला दलील अगला युक़बलु वल्लाहु वलियुल मुमिनीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिल हक़ नासिर और मददगार दे ईमानदारों मुसलमानों वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब उस पर सहाबा किराम के चकम दा से
مالی لحاظ سره او مادي لحاظ سره کمزوري کسانو نو دې یهود او نصارا او باغی ته دعوت ورکو ویل کې زموږ د دین حق دی حضرت عمار ته وی حضرت بلال ته وی حضرت صہیب ته وی که حق واړی نو بیا زموږ د يهودیت او د نصرانیت اتباع وکړي او چې کوم د حضرت عمر سے پشان د خلکو هغه ته خلم نشوازولې هغه له دعوت نشو ورکولې هغه نه یریدل خدا کوم چې غریب مسلمانان به او هغه نه به یاره ترخه نه کېدا نو د هغه په مخ کې به اظهار کوخه چې لکه زموږ د دین ګوره حق دی نو الله رب العالمین فرمایي دا تاسو حق ته ناړئ دا ګوره تاسو ضلالت ته اړئ د دې مهنت او کوشش دا دی چې تاسو کوم ځکه چې منسوخ په مقابله د ناسخ کې دا ضلالون چې یو شی منسوخ شو هغه ختم شو يهودیت او نصرانیت چې کوم دي لکه اوس مونږه مسجد اقصی قبله وا په یو وخت کې وا اوس کې اوسړی وسغې ته مخ کې یا شراب په یو وخت کې حلال هو اوس خو نه دي که اوسړی نعوذ بالله اوس د شراب سره معامله د حلال کوي نو دا فهو ضال دا گمراه انسان دی و الله تعالی فرمایي دا هغه شکایت کوي دا غینا چې ودت طائفه من اهل الكتاب ود يود محبت کی یو ډله یعنی خوښ غني یو ډله د دې اهل کتابونه سو لو یضلونکم یعنی اضلالکم وکلو مصدریه دی او حرف مصدری چراشی نو هغه مذکور خپل بتاویل د مصدر سره ګرځي نو دې استاو دا اضلال دا خوښ غني وما يضلون الا انفسهم او دین گمراه کوي لیکن هغه ځانو خپلوړه وما يشعرون او حال دا چې دین کوي په دې باندې یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله اے اهل کتاب اے یهود و نصارا ولتا کفر کوي پایتون د الله رب العالمین باندې ان القرآن وانتم تشهدون او حال دا چې تاسو گواهان یې په دې باندې په خپل مجلسونو کې خط تذکرې کوي چې او دا قرآن حق دی خو گواہی کوي او به منئ نه او اے اهل کتاب دام شکایت ته داغینا لما تلبسون الحق بالباطل ولتاسو خلط کوي او ګډوي لما تلبسون لما تخلطون ولتاسو ګډوډ کوي هغه حق د باطل سره نو حق څه دی او باطل څه دی نو حق الايمان بموسى وعيسى د يهوديانو په موسی عليه السلام باندې ایمان لرو مدا حق عیسایانو په عیسی علیہ السلام باندې ایمان لرو ندام حق او بل طرف ته باطل سره الکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم دا الله بل یو سچ نبی چې هغه امام الانبیاء دی نبی هغه نه منه دا هغه کفر کوي نو حق او باطل هم ګډ وډ کړل یو پیغمبر منای حق او بل چې کوم دی نو هغه پیغمبر حق نه منای بلکې دا هغه انکار کوي او حال لا چې تاسو پټوي حق لرا وانتم تعلمون یعنی وانتم تعلمون انه حق او حال لا چې تاسو عالمان یې په دې باندې چې دا حق دی او بیا قرآن نه منئ حق یعنی په خپل مجالسو کې د حقانیت ذکر کوي او بیا په عقیده نه لري او دا څنګه پیغمبر علیه السلام وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا دا بل یو شکایت ته د اهل کتابونه الله پاک ته نه کوي او د دې خلاصه دا ده چې دی بخلق د گمراه کولو کوشش وکړو چې د راه حق نه بل خواشي او کله کله پیدا سي وکړل سکسان به تیار کړل هغه فلان کیا تب اعلان وکي چې مونږه يهوديت او نصرانيت هغه ته مونږه خیرباد وي او مونږه اسلام قبول کوم مونږه مسلمانان شو د پیغمبر علی السلام په لاس باندې بیعت وکړي سموده باغ سره جهادونو لبمځي او اعمال بم کوي بیا څو وخت پس تاسو به اعلان وکړي چې مونږه اسلام نعوذ بالله پرې خورو مونږه بیرته يهوديت ترالو یا بیرته نصرانيت ترالو نو چې کله اوس د اسلام نه واپس راوځي نو د دې سازش نتیجه بدای یوازې بنه راوځي تاسو سره بخامخه ګڼ کسان نورم مرتد شي د کاغي وایي چې دا اهل علم دي او دا مولیان دي او اهل کتاب دي او سره د پوهینا دوی اسلام پرې خو دو نو ګوره کدا اسلام دا یعنی که دوی ضد کوله د اسلام سره نو بکار دا چې قبول کړي نه وکړي نو پته ولګي چې دا هو زیدیان نه دي ښه دي د حق متلاشیان دي د حق طالبان دي نو چې کله اسلام ورته حق کار شو نو هغه قبول کړي خو چې کله په اسلام کې هغه سخو پیدا کړه او په اسلام کې حسن اونلی دو نو ځکه د اسلام نه بیرته واپس شو
بیا به تاسو یوازې نه واپس کېږئ بلا کسان به نعوذ بالله مرتد شي او دین او اسلام او قرآن ته به خیرباد وي. الله تعالی وی مسلمانانو پام کوئ دا دوی ګوره سازشونه دي. سار مسلمان او مازیګر بیرته یهودي شوی دی. سار ځان اسلام مسلمان ښکارا کړي او ماښام ته بیرته نصراني ښکارا کړي. نو دا د اسلام خلاف سازشونه دي. موجوده وخت کې هم دا قادیانان او یا روافض او یا منکر حدیث دا مختلف ډلې دي. نو په دوی کې ډېر خلق داسې وي اعلان به وکړي ما د قادیانیت نه توبه وکړه او د فلانکي عالم په لاس باندې زه چې کوم دی بعد د نن نه پس مسلمان شوم، ختم نبوت به منم، د پیغمبر علیه السلام احادیث به منم او صحابه کرام هغې ته به سب و شتم نه کوم، د هغې نه زما توبه. د سمودا دی به دې خپل حالت باندې وي. بیا چې څه وخت تېر شي ویه لکه هغه سړی بیرته د اسلام نه قادیانې شخه اعلان وکړي او بیرته رافضي شو او بیرته منکر حدیث شو. وایي ځکه چې مونږ خو په یو نیک خیال باندې اسلام ته راغلي وو، خو نعوذ بالله په اسلام کې دا خامي ده او په هغې کې دا خامي ده او په هغې کې دا خامي ده. نو مقصد دا چې بلا خلق د عوام الناس او تعلیم یافته حضرات هغه به ځان سره د اسلام نه متنفره کړي. الله تعالی فرمایي دا سازشونه دي، په دې نه ځان ګورې بچ ساتئ. وقالت طائفة من اهل الكتاب او ویل به یو ډلې او یو جماعت په دې اهل کتابو کې چې ایمان راوړئ تاسو په هغه کتاب بالذي یعنې بالقرآن، په هغه کتاب باندې او په هغه قرآن باندې چې نازل کړی شوی دی په ایماندارو مسلمانانو باندې. دا د مسلمانانو مذهبي کتاب، په دې باندې ایمان راوړئ. وجه النهار، وجه النهار معنی اول النهار، د ورځې په اول کې ذکر سره روان دی. وکفروا آخره، نو د آخره په قرینه ده چې د وجه النهار نه مراد دی اول النهار. ایمان راوړئ تاسو په هغه اول د ورځې کې او کفر وکړئ تاسو په هغې قرآن باندې په آخر د ورځې کې. او مقصد به صحیح کله مسلمان کله کافر. لعلهم یرجعون، شاید چې دا مسلمانان او د اصحاب د محمد صلی الله علیه وسلم چې دي یرجعون عن دینه، د هغه د دین نه واپس شي او د اسلام د هغې نه د براءت اعلان وکړي. نو دا هم د دوی یو سازش دی. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. اوس د یهودیانو دوی به دې خپلو کسانو ته څه وي، په یهودیانو کې او په اهل کتابو کې ځینې خلق داسې وو د مسلمانانو په مخ کې به یې وي چې آو زمونږ په کتابونو کې د نبي آخر الزمان تذکره شته او د قرآن تذکره پکې هم شته چې آخري نبي به راځي او دا به د هغه صفات وي. نو بیا به دا مشران اهل کتاب د یهودو نصاراو د کشرانو ته به قارېدل. لکه کم از کم په خپل منځ کې خبرې کوئ نو کوئ، د دوی په مخ کې خدای اقرار مه کوئ که نه. ځکه چې تاسو د دوی په مخ کې دا اقرار وکړئ چې او نبي آخر الزمان به راځي او الله تعالی به هغه له کتاب ورکړي او هغه به حق دین او حق کتاب وي، نو سبا له بیا د الله رب العالمین په جناب کې او په تاسو باندې بیا حجت قایم وي او تاسو بیا په دې باندې پړګئ او تاسو به ملزم ګرځئ. لهذا دا کار د هغې په مخ کې مه کوئ. ولا تؤمنوا، او تاسو تصدیق او باور مه کوئ. ایمان په لغت کې تصدیق ته ویل کېږي، نو دلته اصطلاحي ایمان نه دی مراد، بلکې مراد دی نه هغه لغوي تصدیق مراد دی. لغوي ایمان چې هغه تصدیق دی، معنا لا تقروا ولا تصدقوا، اقرار مه کوئ او تصدیق مه کوئ. الا لمن تبع دینکم، لیکن د هغه چا دپاره چې کوم تابعدار دی د هغه دین او د مذهب ستاسو. که یو عیسائی د عیسایانو په مخ کې دا خبرې کوي چې یاره اسلام حق دین دی نو خیر دی، خو د مسلمانانو په مخ کې خو یې مه کوئ که نه. که یو یهودي د یهودیانو په مجلس کې دا وایي چې دا نبي آخر الزمان حق نبي دی نو خیر دی، خو د مسلمانانو په مخ کې خو دا خبرې دا خو تاسو دشمن له هتیار په خپله ورکوئ، دا کار مه کوئ. الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله، دا په منځ کې جمله معترضه ده. او دا فرمایا پیغمبر علیه السلام چې په تحقیق سره هغه کامل هدایت هغه خو هدایت د الله رب العالمین دی چې هغه دین اسلام دی او چاته یې ورکوي. اوس دوی چې یو بل ته وي چې تاسو اقرار مه کوئ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اوس دا ما بعد دا د هغې سره متعلق دی ان یوتا احد مثل ما اوتیتم، او دا په منځ کې قل ان الهدى هدى الله دا جمله معترضه وه. لکه مونږ وایو قال ابو حنیفة رحمه الله ان النیة فی الوضوء لیس بشرط،
نو جمله خدا دا چې قال ابو حنیفه ان النیه فی الوضوء ليس بشرط او دا رحمه الله دا خو به مې جمله معترضه ده کته د مې نه لری کې نو په اصل معنا کې خو فساد او نقصان نه راځي نو دا مثال لدیم دی قل ان الهدى هدى الله دا جمله معترضه ده او اصل جمله دا وا چې تاسو اقرار مکوئ لیکن صرف د خپل هم مذهب د پاره کوئ دا غي په مخ کې کوئ د کومې خبره ايو دا احد چې ورکول کېږي یو کستا مثل ما اوتیتم ومثل دهغه کتاب او په مثل دهغه وحی باندې چې کوم درکړل شوی دی تاسو ته او یحاجوکم عند ربکم او یا هغه حجت بازی او دلائل قائم کستا سو پنځ باندې پنځ د پروردگار تاسو باندې څه مطلب یعنی بیا بدا مسلمانان چې تاسو په خپل خپل باندې وایي چې او نبی آخر الزمان هغه حق یعنی پیغمبر دی او داغه کتاب حق کتاب دی نو بیا بدوی د الله په جناب کې بتا سو باندې حجت قائمي ښه چې خو پویو خو سره د پوینا د زید او د عناد د وجنه اسلام او قران نو قبول کړي تو دا فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په تحقیق سره مهرباني چې دا هغه الله رب العالمین په اختیار کې دا ان الفضل یعنی القرآن او التوحید چې توحید عقیده چاته نصیب شي یا د قران کوم تعظیم کتاب او داغه تعلیمات ورته نصیب شي نو دا مهرباني دا الله تعالی بلاس کې ده او ورکه الله رب العالمین دا مهرباني هغه چاته چې وګواړي او الله رب العالمین چې د فراغه د مهرباني دا واسع یعنی فضله او عالم دی الله رب العالمین په ټول معلومات باندې یختص برحمته من یشاء برحمته معنا بدینه خاص کې الله رب العالمین په مهرباني خپل سره یعنی خپل دین هغه چاته نصیب کوي او قران چې چاته وګوري او الله رب العالمین چې ذو الفضل العظیم ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك وصلى الله تعالی بل شکایت کوي د اهل کتابونه او د دې خلاصه دا ده چې څنګه دوی خیانت فی الدین کوي نو دغه رنګ دوی خیانت فی الاموال هم کوي مخکې خدا او په دین کې خیانت کوي قرآن ورته معلوم دی چې حق کتاب دی او منینا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغه هم دیده دانسته مخالفت کوي اوس الله تعالی فرمایي د خیانت فی الدین نه علاوه په اموالو کې هم خیانت کوي الله وی دوه قسم خلق دی قرآن حکیم انصاف والا کتاب دی نو دا څنګه چې په یو يهودي کې څه غلطي شته نو هغه پټولو په ویشتله الله وینا په دوی کې سنه سم خلق هم شته او سنه به خراب خلق هم شته سنه په يهوديانو کې دا شته کتول یو لوی خزانه د مال ورکي امانت او سره کې دي نو هغه به هم تا بیا واپس درکې خیانت نه کوي ښا لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دول سو او کې سرزر دا سره چایخي امانت او ټول ولمنو عن واپس ورکړل وې دا خپل امانت به سنبال کړ او الله وسنه به دا شته ک یو روپې د سره کې خو د امانت مجسو پر په سر باندې وتا ولار نه او چاپلار دی وې د نو افریقا نه ورکیږي لکه کعب ابن اشرف يهودي د سره یو درهم چا امانت اخیو او بیا سار او ماقام نه به ورکولې ښه او باغی کې به لیت العل نکار خسته مدینه قران حکیم دا تبلیغ مونږ او تاسو ته وکړو چې د مسلمان شان دا نه دی چې د يهوديانو داغي هغه اعمال بدن کې راولي یو پیغمبر علی السلام فرمایي یو سړي تر چا قرض نه یو سره پردې امانت پروت دی او خې ورکوي شي خو اسی بس هغه سړی کړی او ایثار راشه ماقام راشه پیغمبر علی السلام فرمایي مطر الغنی ظلم د مالدار سړی دا ډیل ورکول دا سه ظلم دی ښا یو خدا کا مالدار نه دی غریب دی نشته سره نه هغه پرون تیر شو وان کان ذو عسره فنظره الى ميسر بیا ولا مهلت ورکه الله تعالی داغي قبیح خصلت ذکر کی فرمائی ومن اهل الكتاب او بعد بدی اهل کتاب کی من ان تامنه معنا جعلته امينا بعد اهل کتاب کی هغه څوک دی کته او ګرځي هغه لپاره امانتدار بقنطار یعنی بمال كثير قنطار ویل کی ډیر شی مال تا او جمع راضی قناطیر ورون ډیر شی او بلورت والقناطیر المقنطره نو ته هغه ډیر شی مال امانت سره کې دی يؤديه الیک دیو ادا کی او درکې بدغه مال او امانت په طرف ستا باندې خیانت وکړي نه کوي
او بعد بدی یهودیانو کې هغه څوک دی چې کو وګرځي ته امین هغه لره بدینار په یو اشرفی باندې تامن همانا جعلته امینا په یو اشرفی باندې نن بدر کوي دغه اشرفی تا الا ما دمت عليه قائما لکه کچرته همیشه پاغه باندې ولاړ هر وخت په سر ولاړې او تنګي کې دې به ته واخلي یعنی په عام معمول کې داغه نه اخیستل دا ناجایز دی حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د دې آیت نه استنباط کړي دي هغه فرمایي چې یو سړی پردې مدیون دی او دین ورکوي پیسې او طلاقه قرضه ده او دین ورکوي او لیت لعل ورته کوي نو دغه داین لدا پکار دی هغه دا جایز دی چې هغه ورپوري ون خلیفہ الا ما دمت عليه قائما نو کله جمعه تزي نو دې وسره هم ځه کله دې خو هغه لري جمعه تزم دې دا څنګه لاړ ثواب به تمام ډیر شي او کله دې خو بازار تزم دې زم کله دې کور تزم دې وسره راځي په ګټ ته کیږي کور ته بدن نه ورګي په ګټ باندې بہت ناس نو اخر کې ودا سره مجبور شي او هغه پردې قرضه بول کی نو یو دادا که مثال په تور هغه دغه سره لازم دی او هغه سره چې د پیسې د اصول نشوي نو قاضي سے خبر لاړه اسلامی حکومت ته چې دا مدیون د دې داین پیسې نه ورکړي هغه پوره انکوایری وکړه خو د سره هیڅ شیم نه پوری د میردین جمعه ته نو بیا به قاضي سے د داین ته وي جدا ته وکړه چې اوس فنظرتن الی میسره اوس لږ مهلت ولا ورکړه ځکه دومره ورځې خو ته پورې لازم وي انخته پورې وي جمعه او اجرا او بیٹک او غم او خادي او جنازه نه پرې خو د فار خو په تلې نو کده سره وي نو کم از کم خامخا به درکړې وي خو چې دا نه درکې ځکه چې شته وسره نه نو سره مهلت ورکړه الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا وصلى الله تعالی داغه وجه کوي چې دې دا پردې قرض ولې نه ورکې وې دا ځکه دوی مړوي دا انپړو خلکو پیسې دي او مونږ باندې سبونا پدې کې نشتا دی عربو ته امیین او انپړه وي ځان ته اهل علم وي مونږ مولیان خلق یو مونږ اهل علم خلق یو دانایان یو نن سبا هم ډېر خلق داسي یو مخالف دی یا سیاسی مخالف دی یا چې کوم دنو اساس تنازع سره راغلی دا نو تنازع خو چلیږي اوس که په دې دوران کې د خپل مخالف داغه څه پیسې د لاس لغالي داغه یو شی د لاس لراغی نو خلک یې مړه خوري د خنزیر د شاو یختلی ها نو دا غلطه خبره ده استاد هغه سره جګړه په خپل ځای تنازع په خپل ځای او کم از کم کله هغه یو شی ست لاس لراغی نو دا خو تاسو سره امانت ده جګړه سره په خپل ځای باندې کوا سیاسي اختلاف سره په خپل ځای باندې کوا خو په دې ځای کې دا کم شی چې استاد هغه راګیر کړی دی دا هغه ته حواله کا او دا خبره کول چې مړه د انپړو خلکو یا د امیانو خلکو پیسې دي بس ایله په مکوا دا د يهوديانو طریقې واردات دي دا د اسلام او د قران تعلیم نه دي نو الله تعالی دا غي غوجه ذکر کړه ذالک بانهم قالوا ليس علينا ذالک عند خیانت دا کوم چې بدوی کو دا خیانت په سبب د دې سره دی چې په تحقیق سردی بوي چې نشته په مونږ باندې په بار د دې ان پړو خلقو کې سبیل معنا یعنی اسم سبونا کومګه د دې مالو خوړو نمړو دا سبونا خو نه ده ويقولون على الله الكذب او دی وای او جوړي په الله رب العالمین باندې دروغ لره او حال دا چې دی عالمان دی په دی باندې وهم يعلمون انهم كاذبون دې دا نه صدرو بلا من اوفى بعهده بلا د پاره د ایجاب د نفي دی بلا معنا سره بلا یعنی علیهم سبیل وی چې پر دې مال دی خوړو نه پاغي سه الزام نشته الله ولی نشته تاسو نه تپوس کیږي او په قیامت کې به ذره ذره حساب کیږي بلا یعنی علیهم سبیل بلا ولی نه دا دې باندې الزام دی ځکه هر هغه څوک چې هغه پوره کیږي خپل لوز لرا واتقى یعنی واتقى عن نقض العهد او دې ځان بچ کی دا غماتول د لوزنا بس په تحقیق سره الله رب العالمین چې د محبت ساتي دا هغه متقیان پرهیزګار سره چې څوک د لوز زماتول نه ځان بچ کی ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم دا اوس تخویف دی چې څوک د الله رب العالمین احکامات هغه په باطل طریقې سره هغه چې کوم دین د الله تعالی د احکامات او توهین کوي او د دنیوي اغراض لپاره د الله تعالی حکمونه ماتي او بیا به قسمونه هم خوري
په دروغ باندې الله تعالی داغه انجام او داغه معال ذکر کوي چې په تحقیق سره هغه کسان چې هغه اخلي په مقابله داغه لفظ الله رب العالمین کې یشترون ان یاخذون او په مقابله دا قسمونه خپلو کې او ايمانهم یعنی او ايمانهم الكاذبه په دروغ قسمونه خوري سشه اخلي ثمنن قليلا هغه پیسو لګو د دنیا لرا نو دا کسان چې دي نشته برخه د دوی لپاره په آخرت کې او نه به خبرې کوي د دوی سره الله رب العالمین ولا يكلمهم الله یعنی کلام اللطف د مهرباني خبرې به سره نه کوي د نرمۍ خبرې او سره سختۍ خبرې خو به سره کوي يخسئوا فيها ولا تكلمون دا خبرې دي کنه ولا ينظر اليهم يوم القيامه او نبغوري دوی ته الله رب العالمین په ورځ د قیامت باندې نظر رحمت د رحمت په نظر به ته نګوري اسه به ته ګوري لکه الله د نظر نه خصوصم غائب نه دی او نه به صفا کوي الله رب العالمین دوی لرا مؤمنان مسلمانان چې دي هغه به الله پاکي سزا به ورکی نو پاک بشي او د جنت دلو جوګه بشي او کافرانو لا او داسوک چې ایمان کاذبه او د الله دین خرسي الله تعالی وی داغي تزکیه بنکو او دې لپاره عذاب دردناک دی وان منهم لفريقا دا اوس الله تعالی بل شکایت کی دغه اهل کتابونه او دې امت مرحومه سبق دی او تعلیم دی دی وکړه کله دا څه کول د تورات او د انجیل داغي تلاوت وکاو داغي کلمات او آیات به وصل نو دا هدايه به تا وکړي پاږي کې ښا چې کومه خبره او په تورات او انجیل کې نو د ځان نه په داسې یو ټکی را جوړ ک محرف او یا یو ټکی او په تورات او انجیل کې وو خو هغه به د خپل مقاصد دنیویو د لپاره هغه به نه وو دا حذف او ترمیم به کو او اضافه او زیادت به کو دغه توي تحریف الله تعالی فرمایي ورتاسو د دې امت علما د دې نزان بچ کړي اذن چې تاسو په قران پاک کې چرته تحریف وکړي یا په زیادت او نقصان وکړي وان منهم او بتحقیق سره بعد د يهوديان او د اهل کتابونه خامخادا یو ډله ده چاغي اړي او تا وي خپل جبلرا يلوونا لوا يلوي لين بمعنى تاول سره بمعنى يحرفون خلاصه يلوون السنتهم شو يحرفون تحریف کوي وی تاوی هغه جب خپل لرا باغ کتاب سره یعنی په تورات او انجیل سره لتحسبوه من الكتاب د دې لپاره چې تاسو ګمانو کوي پاغه باندې چې ګندا د کتاب الفاظ دي او حال دا چې هغه د کتاب الفاظ نه د ځان نه به جوړ کړي او دی وای چې دا چې کوم دی د جانب د الله رب العالمین نه دی او حال دا چې نه دی هغه د جانب د الله رب العالمین نه د ځان نه به جوړ کړي دي ويقولون على الله الكذب او دوی جوړي په الله پاک باندې دروغ لره او حال دا چې دوی خپويږي په دې باندې چې انهم کاذبون څنګه دروغجن ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه د دې آیت شان نزول دا دی چې دغه مناظره دغه اهل کتاب سره کېده نو بده کې بعض اهل کتاب او نصارا او دا وی موږ د عیسی علی السلام عبادت زکه کو او هغه ته معبود زکه وایو نعوذ بالله بیا هغه مونږ ته آرډر کړو چې زما بندگی کوي او زما عبادت کوي نو الله رب العالمین فرمایي چې د هیڅ بشر د پاره دا مناسب نه ده چې الله غله کتاب ورکی الله غله د نبوت تاج په سر باندې کیږي او بیا د خلقو ته وي زما بندگی کوي نه د هر پیغمبر تعلیم او تبلیغ او نصیحت قوم تدا ده ولکن كونوا ربانیین خلقو ته وي خدای خلق جوړ شي د یو الله او د یو رب عبادت کوي دا مسله د عصمت الانبیاء د دې څنګه چې لا ینال عهد الظالمین دلیل په دې باندې چې پیغمبران معصوم دي او غینه گناهونه دا غینه چې کوم کفر شرک او صغائر کبائر هیڅ هم نشي سرزت کېدي نو دا آیت هم دې لپاره دلیل دی د عصمت الانبیاء لپاره چې پیغمبران دا معصوم دي الله تعالی ما کان لبشر بیا لبشر نکره دا او نکره چې په سیاق د نفي کې راشي افاده د عموم کوي هیڅ بشر دا غد لپاره دا مناسب نه ده بیا دا الله پیغمبر او دا الله تعالی نبی به دا کار څنګه وکړي چې الله تعالی هغه پیغمبري ورکړي دا او نعوذ بالله د پیغمبري په ځای باندې هغه د خدای دعوه وکړي چې زما عبادت کوي نه عیسی علی السلام دا خبره کولای شي او نه بل نبی دا خبره کولای شي ځکه هغه معصوم دي او یا بعض روایتو کې راځي دویم شان نزول دي
جسنه حضرات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لراغل ویجی حضور مونږ چې کله تاسو احترام کو نو یا تاسو سره چې کم دین هغه محبت کو نه خو بخپل ځای او کچری تاسو مونږ له اجازه راکوي چې مونږ تاسو د احترام د پاره تاسو ته تعظیمی سجده کو نو لہذا د دې با څه حکم دی الله تعالی دا آیت راولېږي چې هیڅ نبی د پاره او د هیڅ انسان د پاره دا مناسب نه ده دغه سجده کول دا الله رب العالمین نما سیوا دا خو ناجایز ده او کده تعبد په نیت وي نو هغه بیا شرک دی او کده تعظیم په نیت وي نو هغه بیا گناه کبیره ده نو عبادت به صرف د یو الله کوي او سجده چې کوي نو هغه به صرف هم یو الله ته کوي نو داغي جواب راغی ما کان لبشر ندی جائز او ندی مناسب د یو بشر او د یو انسان د پاره چې ورکی هغه ته الله رب العالمین کتاب لرا والحکم او دارنګ علم د کتاب لرا حکم د کتاب غ علم او داغه غپویا او دارنګ پیغمبرای لرا او بیا وای دغه بشر خلق ته كونوا عبادا لي من دون الله چې شیطان بندگان زما د پاره ما سوا د الله رب العالمین نه در پیغمبر شان نه دی ښا نو پیغمبر چې کوم تبلیغ کوي هغه دا کوي ولكن كونوا ربانيين ولكن يقول كونوا ربانيين لكن دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلق توای چې شی تاسو خدای خلق ربانیین جمع د ربانی دا او ربانیین چاته وي یا ربانی وی عالم با عمل ته یو سره عالم هم د علم او سره دی او بیا باغی عمل هم شته نو دی وجنا تفاسیر کې فرمایي عبد الله ابن عباس سے ولكن كونوا ربانيين يعني علماء عاملين داس علماء چاغه عمل کوونکی با عمل عالم دې دوی ربانی عالم او یاسن حضرات داغي تشریح کی ربانیین یعنی علماء معلمین که یو سړی تشعیل مې کړی دی او به خلق دخینا دا ربانی نه دی ښه ربانی انسان هغه دی علماء معلمین چې هم عالم دی خو بیا د علم نه پس داغي درس هم کوي داغي تعلیم او داغي خودن هم کوي او یا یو تشریح راغلی دا ولكن كونوا ربانيين يعني علماء فقهاء ربانيين معنى علماء فقهاء ورباني هغه عالم توي چې هغه فقيه هم وي هغه سیاق سباق تګوري رسائل په سوالم کويږي او بیا د جواب داغي په طرز باندې هم کويږي چې دا موقع سرنګ جواب ورکول دا او په دې کې سرنګ چې کوم دین هغه جواب ورکول پکار دي دې ته بیا وی رباني عالم وختو کې موږ وایو خدای خلق ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب لكن هغه پیغمبر خلق توای چې شی تاسو عالمان با عملا خدای خلق وسبب ده هغه باندې چې وای تاسو چې تعلیم او خلق ته کتاب وبما كنتم تدرسون او په سبب ده هغه باندې چې وای تاسو چې درس پم کو داغي درس وی لوستلو ته تقرؤون چې تاسو باندې الله کتاب لوستو ولا يأمركم او حکم نکي دغه پیغمبر تاسو ته الله تعالی چې چاله پیغمبري ورکی نبوت ورکی داغه دا شان نه دی چې هغه اډو کی تاسو ته به خبره باندې چې اونې سي تاسو ملائکه لرا او دارنګ پیغمبرانو لرا اربابن خدایان هغه چرته د غیر الله د عبادت داغي وینا چاته نشي کولای ایا امرکم بالکفر آیا اډر بکې دغه پیغمبر او دغه نبی تاسو ته په کفر سره او په شرک سره ورستو دهغه انتم مسلمون چې وای تاسو تابعدار او د الله رب العالمین داغه اطاعت کوونکی د پیغمبر ډیوټي خو د ژوندۍ مشن دا دی چې څوک د الله په عبادت نه چې هغه د الله عبادت تراولي او دلته کې تاسو عیسی علی السلام مونږ ته وی چې د ما عبادت کوي نو دا د پیغمبر شان نه دی او نه د هغه ډیوټي ده او یا پیغمبر علی السلام ته مونږ ته سجده وکړو نو دا د پیغمبر علی السلام شان نه دی چې هغه دا خبره تاسو وکړي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اوس د اهل کتاب سره چې کوم بحثونه وشو الله تعالی فرمایي چې ګوره څومره پیغمبران دنیا ته راغلي دي او داغي امتونه د دې ټولو نه الله تعالی یو لوظ او میثاق اخیسته وو او هغه دا و چې نبی آخر الزمان دنیا ته مبعوث شو نو تاسو ټول پیغمبران
باوجود د دې چې تاسو صاحب تورات یې، صاحب انجیل یې، صاحب زبور یې، او تاسو الله تعالی کوم مقامات درکړي دي، څوک کلیم الله دی، څوک خلیل الله دی، څوک ذبیح الله دی، او څوک روح الله دی. خو د دې باوجود او د دې ہوتے ہوئے تاسو په نبی آخر الزمان باندې ایمان راوړی ښه. ټولو پیغمبرانو نه لوظ اخیستلی شوی دی، لتؤمنن به، او نونم تاکید دپاره دی او لام تاکید دپاره دی. ضرور بالضرور په نبی آخر الزمان باندې به ایمان راوړی، او یوازې ایمان نه، ولتنصرنه، تاسو به د هغه نصرت هم کوئ. هغه چې کوم د دین میشن چلی، نو که ستاسو په زمانه کې هغه مبعوث شو، نو ښه کلک مضبوط به د هغه سره ودرېږئ. او ښکاره خبره ده چې کله د پیغمبرانو نه لوظ واخیستی شو، نو دا د هغې د امتونو نه لوظ دی په طریق اولا سره. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو نه لوظ اخیستلی شوی دی د پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړل او د هغه نصرت کول، او تاسو بیا نن د هغه تکذیب کوئ، او بیا د هغه نصرت نه بلکې د هغه خلاف چې کوم دی نو هغه سازشونه کوئ. دې نه معلومه شوله چې تاسو خپل لوظ هغه مات کړی دی، چې کوم مضبوط میثاق او مضبوط لوظ. اوس دا لوظ دا کوم وخت کې اخیستی شوی دی؟ یا خو دا لوظ هم د ازل دی، لکه څنګه چې په ازل کې الله تعالی د خپل ربوبیت د هغې لوظ اخیستی و، نو بیا د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د ختم نبوت د هغې هغه لوظ هم د ټول انسانیت نه اخیستی دی، هم پیغمبران او هم د هغې امتونه. او یا دا لوظ چې کوم دی دا د معراج په شپه باندې اخیستلی شوی دی، چې کله پیغمبر علیه السلام امام الانبیا شو، نو په هغه وخت کې او یا هر نبی چې کله دنیا ته راغی، نو الله تعالی ترې دا لوظ واخیستو چې نبی آخر الزمان په هغه باندې به ایمان هم راوړي او د هغه نصرت او د هغه امداد به هم کوي. نو الله تعالی وایي تاسو قومونو خو لوظ کړی دی او بیا د هغې مخالفت کوئ یا د هغې نه انحراف کوئ، دا ګناه ده. نو الله تعالی هغه لوظ ورته یادوي، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، لکه یو سړی د چا مخالفت کوي او د چا مخه نیسي او هغه ته هر وخت تکلیف، نو هغه ورته وایي ګوره هغه فلانکي دی کې چې ناست و، فلانکې مشران هغه ترمنځ وو او زما ستا منځ کې دا خبره ختمه شوې وه، او بیا ستا نه لوظ اخیستلی شوی و چې ته به داسې کوې، داسې به کوې، داسې به کوې. نو الله رب العالمین دې مخالفینو ته هغه خپل لوظ ورته یادوي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او یاد کړئ هغه وخت چې کله واخیست الله رب العالمین هغه پوخ لوظ د پیغمبرانو نه، او هغه لوظ دا و لما آتیتکم من کتاب وحکمت، چې خامخا که چېرې درکړم تاسو ته د کتاب نه او دارنګې هغه علم د کتاب نه. هر پیغمبر ته الله وایي لوظ دا دی چې که تا ته ما کتاب درکړه، مثلا تورات، او بیا مې د هغې هغه علوم هم تا ته درکړل، خو د هغې نه وروستو بیا راغی تاسو ته یو رسول او نبی علیه السلام چې هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، چې هغه تصدیق کوونکی دی د پاره د هغه کتابونو چې کوم تاسو سره دي. نو لوظ دا دی چې لتؤمنن به، خامخا ضرور بالضرور تاسو به ایمان راوړئ په دغه نبی آخر الزمان باندې، او خامخا ضرور بالضرور تاسو به نصرت کوئ د هغه دپاره، د هغه امداد به کوئ، د هغه سره به د رسالت او د نبوت په مشن کې مرسته کوئ. چې لوظ یې کله واخیستو، نو بیا الله رب العالمین وفرمایل قال اقررتم، یعنی قال الله وفرمایل الله رب العالمین چې آیا تاسو اقرار وکړو په دې باندې، واخذتم على ذلكم اسری معنا عهدي، او تاسو واخیست په دې خبره باندې زما لوظ. لکه دنیا کې دوه کسان خبره کوي بیا ورته اخر کې هلکه لوظ دی، نو الله تعالی ټولو پیغمبرانو ته ویې په دې باندې زما او ستاسو لوظ دی چې د نبی آخر الزمان باندې به ایمان هم راوړی او بیا به د هغه نصرت هم کوئ. نو قالو اقررنا، وویل دغه ټولو پیغمبرانو چې او مونږ اقرار کړی دی، وفرمایل الله رب العالمین چې پس تاسو ګواه شئ، وانا معکم من الشاهدین، او زه هم سره ستاسو نه د ګواهانو نه یم. الله وایي زه پخپله ګواه یم په دې معاهده باندې او په دې لوظ باندې. فمن تولا بعد ذلک، پس هر هغه څوک چې هغه مخ واړو وروستو د دغه میثاق نه، چا چې په دې میثاق باندې او په دې لوظ باندې عمل ونه کړو، فاولئک هم الفاسقون. فاسقون معنا الناقضون للعهد. نو پس دغه کسان چې دوی ماتونکي دي د خپل لوظ دپاره، نو پیغمبرانو خو خپل لوظ پوره کړی دی، ځکه پیغمبران خو ټول معصوم دي، او چې الله ورته څرنګې حکم کړی دی نو د هغې نه سر یې انحراف نه کوي.
خو د پیغمبرانو قومونه نو هغې کې چې چا ایمان راوړه په پیغمبر علیه السلام باندې نو هغې د خپل لوز سر ته رسونکي شو او چې چا ایمان را نه وړه په پیغمبر علیه السلام او په قرآن باندې نو بس هغې خپل لوز مات کړ الله سره میثاق کړی و او هغه سر ته ونه رسو افغیر دین الله یبغون آیا پس غیر د هغه دین د الله رب العالمین نه لټوي دوی هغې لره څوک عیسی علیه السلام ته نسبت کوي او څوک چې کوم دی عزیر علیه السلام ته نسبت کوي نو دا خو د الله هغه دین یې پرېښودو نو بل دین دوی لټوي او حال دا دی چې د الله رب العالمین دپاره اسلم من فی السماوات اسلم معنا یعنی انقاده ځکه اسلام وی انقیاد ته او تابعدارۍ ته او خاص د الله رب العالمین دپاره منقاد او تابعدار دي ټول هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي فی السماوات من الملائکه والارض من الانس والجن نو دا ټول د الله رب العالمین غلامان دي او تابعدار دي طوعا وکرها وخوخی او کپنا خوخی طوعا وکرها څه مطلب یعنی بعض داسې دي چې هغې د الله رب العالمین تابعداري کوي او په تابعدارۍ کې هغې د مشقت نشته طوعا لکه ملائک بعضې ملایکې داسې دي چې هغه کوم وخت نه الله پیدا کړي دي او په رکوع کې دي او تر قیامته پورې په رکوع کې دي او ستړي کېږي نه هېڅ مشقت ورته نشته دا د هغې خوراکه ده دا عبادت لکه څنګه چې ما او تا خوراکه کړو نو په هغې خو څوک ستړی کېږي نه خوند پرې اخلي نو څوک په سجده کې پرتې دي په خوندونو باندې د الله په عبادت باندې نو ملائک چې کوم عبادت کوي نو دا طوعا او ما او تا انسانان او پیریان چې کوي نو دا کرهن دا په مشقت سره روژه چې نیسي نو تکلیف خو به در کوي که نه خامخا آخر څه کاڼی خو نه دی چې اوبو ته ضرورت نشته یا خوراک ته ضرورت نشته خامخا به ستړی کېږي او خامخا به چې کوم دی وږی کېږي تږی کېږي نو دا کرهن شو او یا ځینې حضرات وایي چې دا طوعا وی اصل کې دا انسانان او دا مکلفین دو قسم دي یو مخلصین یو منافقین نو دا طوعا چې دی دا مخلصین دي ځکه مسلمان چې روژه نیسي مونځ کوي عبادت کوي نو ډېر په خپله خوښه او په ډېر په شوق باندې کوي او منافق انسان چې دی نو کرهن هغه زړه کې خو ایمان نشته خو جهاد له ځکه ځي چې یاره بیا خلکو ته ښکاره کېږم او یا مونځ ته ځکه راځي چې بیا خلکو ته پته لګي نو دا بیا کرهن شو وإلیه یرجعون او خاص په طرف د الله رب العالمین باندې به دا ټول واپس کېږي قل آمنا بالله اوس د اسلام چې کومه خلاصه ده او د اسلام د تعلیماتو چې کوم حاصل او نچوړ دی هغه ورته ذکر کوي ته وفرمایه پیغمبر علیه السلام چې موږ ایمان راوړی دی په الله پاک باندې او په هغه کتابونو باندې چې کوم نازل کړي شوي دي په طرف زمونږ باندې چې قرآن پاک او د هغې صورتونه دي او په هغه کتاب باندې چې کوم نازل کړی شوی دی په ابراهیم علیه السلام او په اسماعیل علیه السلام او په اسحاق علیه السلام او په یعقوب علیه السلام والاسباط او په اولاد د هغې باندې یوسف علیه السلام او یا نور چې کوم د هغې په اولاد کې راځي وما اوتي موسی و عیسی او په هغه کتابونو چې کوم ورکړي شوي دي موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته من التورات والانجیل والنبیون من ربهم نګوره سورة البقره کې دی وما اوتي النبیون من ربهم او دلته کې په سورة آل عمران کې دی والنبیون من ربهم دا هغه ایتا ذکر پکې نه دی شوی وایي ځکه هغه په اول کې شوی دی وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم نالده کې د اتیان ذکر شوی دی چې ما تاسو ته کوم کتاب درکړو نو تاسو به د هغې اتباع کوئ نو والنبیون من ربهم او ورکړل شوی دی پیغمبرانو ته د جانب د پروردګار د دوی نه مونږ تفریقه نه کوو په مین د هغه یو کس د دغه پیغمبرانو کې یعنې بأن نؤمن ببعض ونکفر ببعض ونحن له مسلمون او مونږ خاص د الله رب العالمین دپاره تابعدار یو اسلام انقیاد ته وایي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا اوس دغه عظیم مذهب د اسلام او آخري مذهب او آخري دین د هغې په موجودګۍ کې چې څوک ځان له بل دین لټوي لکه څوک لا اوس هم په هغه منسوخ عیسایت پسې روان دي او څوک په هغه منسوخ او محرف په هغې چې کوم دی نو هغه تورات پسې روان دي نو الله رب العالمین فرمایي فلن یقبل منه هرگز به هغه د دنه قبول نشي ځکه اسلام به حیثیت دین او به حیثیت قانون الله رب العالمین را لېږلی دی یا نن یو سړی خپل معاش او خپل معیشت یا د ملک چې کوم دی نو هغه اقتصاد
یره وې د دې لپاره به سوشلیزم راولو. اسلام موجود دی، قرآن شته، خو یره دا اقتصادیات نه ښه کېږي او دا معاشیات ښه کول غواړي. نعوذ بالله وی د روس نظام براولو یا د چین نظام براولو او یا د امریکې هغه کیپټالیزم او سرمایه‌دارانه نظام براولو. الله تعالی وی د دې دین او د دې ازم په مقابله کې چې څوک بل ازم یادوي، کاغه سوشلیزم او کاغه کمیونزم او کاغه کیپټالیزم او کاغه سیکولرزم، او الله تعالی فرمایي فلن يقبل منه، هرگز به الله تعالی هغه دین قبول نه کوي. اسلام هغه اخیری ابدی دین دی. ومن يبتغي غير الاسلام دينا او هغه څوک چې هغه ولټي او ځان له طلب کی غیر د اسلام نه یو بل دین لرا او یو بل قانون لرا، نو پس هرگز به قبول نشي دغه دین او دغه قانون ددنه، او حال لا چې په آخرت کې د تاوانیانو نوي. کیف يهدي الله قوما كفروا بعد ایمانهم، سرنګ به هدایت کی الله رب العالمین هغه قوم ته چې هغه کفر اختیار کړی دی رسو د ایمان راوړو د دوینا. نو معنا دا ده چې لاول چې پیغمبر علیه السلام نو راغلی، نو دوی خو وی ک نبی آخر الزمان راغی نو مونږ به منو او دا هغه راوړی شوی کتاب پاغه به عمل کو، او چې کله پیغمبر علیه السلام مبعوث شو نو به کفر وکړو، نو کفروا بعد ایمانهم معنا دا شو. او یاد ده چې لاول د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام پر راوړی شوی کتاب باندې ایمان ولرو، حالانکه هغه آسمانی کتابونه وو، نو قرآن هم آسمانی کتاب دی، نو بیا په دې باندې ولې کفر کوي؟ کفروا بعد ایمانهم. او یاد آیت نازل دی په بار د مرتدینو کې چې کوم کسانو ارتداد اختیار کړي وو، نو مرتدین مبارک علاوه الله تعالی علاوه دین قبول کو او بیا دا غنه واپس شو کفر اختیار کو، نو دا مرتدین به الله تعالی سرنګ د دین او د حقانیت په لار باندې روان کی، دغه دا دیده دانستا د اسلام نو واپس شوی دي. نو سرنګ به هدایت کی الله رب العالمین حق قوم ته چې هغه کفر کړي د رسول د ایمان راوړو د دوینا، وشهدوا ان الرسول حق، او دی گواہی کړي په دې خبره باندې چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه حق یعنی نبی دے او حق رسول لے، او راغلی دوی ته البینات یعنی المعجزات الواضحات، او یا بینات معنی آیات القرآن، قرآن پاک آیتون او واضح واضح راغلی دی. والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله. اوس د اسلام د موجودګۍ سره سره چې څوک منسوخ مذهب ځان لپاره رهنما وګرځي، نو الله تعالی دا انجام ذکر کوي او دا داغي لپاره تخویف دی. اولئک نګور دا اولئک دا مبتدا اولا او جزاؤهم مبتدا ثانی، او ان علیهم لعنت الله، ان سرد اسم سرد خبرنا دا یعنی جمله دا قائم شو په مقام د خبر د مبتدا ثانی لپاره، او بیا مبتدا ثانی مع الخبر خبر د لپاره د مبتدا اولی. نو دغه کسان چې دي دغه ظالمان، نو بدله د دې دا چې په تحقیق سره په دې باندې لعنت د الله رب العالمین دی، او په دې باندې لعنت د ملائکه دی، او په دې باندې لعنت د تمام انسانیت دی. خالدین فیها، دی به همیشه په دغه نار کې، فیها ضمیر یا نار تراجه دی، نو نار خو مخکې نشته، خو لعنت شته، او دا لعنت چې دی نو دا دلالت کوي په نار باندې. او یادا ده چې دا ضمیر راجع دی لعنت تان، خالدین فیها، دی به همیشه په دغه لعنت کې عمر لبدی د الله د رحمت نه لري، ابدی بدبخت دي. لا يخفف عنهم العذاب، او نه بس پکولې کېږي په دې باندې عذاب، او نه بدوی تدلیل او مهلت ورکولې کېږي. ينظرون معنا يمهلون، الا الذين تابوا، دا به استثناء ده. په يهود او نصاراو کې دا بدبخت دي، بدنصیب دي، ملعون دي، خو که چا وسم توبه وکړه نو د توبې دروازه هغه مفتوحه ده. لیکن هغه کسان چې هغه توبه وکړه رسو دغه نه ان د کفر بعد الايمان نه پس بیا توبه وکړه، واصلحوا یعنی واصلحوا عملهم، او دی اصلاح د خپل عمل وکړه، نو بس په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی غفور الرحیم. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، دا بیا د هغې دپاره تخویف دی او د هغې دپاره چې کوم دی تنذیر دی. په تحقیق سره هغه کسان چې هغې کفر کړی دی رستو د ایمان د دوی نه، ثم ازدادوا کفرا، او بیا دوی سیوا که هغې کفر لره. نو حضرات مفسرین فرمایي ان الذین کفروا بعیسی بعد ایمانهم بموسی ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی الله علیه وسلم،
لاول ایمان راوړو په موسی علیه السلام، بیا کفر وکړ په عیسی علیه السلام یهودیان، او بیا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې هغه کفر نورم ډیر شو، ځکه چې د هغه حق نبی نه انکار کړی او د دې حق نبی نه انکار وکړو. او یاد ده چې ان الذين كفروا بالانجيل بعد ایمانهم بالتوراة ثم ازدادوا كفرا بالقرآن، کم کسان چې هغه کفر اختیار کړی دی په انجیل باندې، حالانکه په تورات باندې ایمان راوړی و، او بیا یې په قرآن باندې انکار وکړو، نو هغه کفر نورم ډیر شو. نو الله تعالی فرمایي داسې کسان لن تقبل توبتهم، هرگز به قبول نشي هغه توبه د دوی نه چې دغه شان په کفر کې دوی ولاړ دي او توبه نه وباسي. نو د توبې د هغې دپاره خپل شرایط دي، او یو په هغه شرایطو کې دا ده چې دی به د زړه د اخلاصه د هغه سابقه ګناه نه د هغې نه به واپس کېږي، او چې دوی بېرته به هغه ګناه کې قایم دي، نو الله تعالی د هغې هغه توبه نه قبلوي. لن تقبل توبتهم معنا دا اذا ماتوا علیه، چې کله دوی په هغه خپل غلط دین باندې او په هغه خپل منسوخ دین باندې مړه شي، خاتمه یې په هغې باندې وشي، نو الله تعالی د هغې توبه نه قبلوي. او دغه کسان چې دي خاص دي ګمراهان دي د هغه لارې د اسلام نه. ان الذين كفروا وماتوا، په تحقیق سره هغه کسان چې هغې کفر کړی دی او مړه شوي دي، او حال دا ده چې دوی کو کافران وي، یعنې خاتمه یې په کفر باندې وشي، نو هرګز به قبول نه شي د یو کس د دوی نه ملء الارض ذهبا، دا ځمکه که ډکه شي د سرو زرو نه، که دی په آخرت کې دا ټوله ځمکه لاول خوشتنه، خو که بالفرض والمحال دا ټوله ځمکه د سرو زرو ډکه شي او الله ته یې پیش کړي چې خدای پاکه ما به د عذاب نه خلاص کړي، نو اخلاص به نه شي. ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر که دی په جرمانه کې او په فدیه کې پیش کړي دا الله رب العالمین ته، او دغه کسان خاص د دوی لپاره هغه عذاب دردناک دی. وما لهم من ناصرین، او نشته د دوی لپاره څوک مددګار چې د الله د عذاب نه اخلاص کړي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هغه سلسله د اهل کتاب